12ਵੀਂ जमात सबक पंजाब दियां लोक रस्मां। लिखारी का नाम डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर। 44 सफ़ा नंबर 44। इस तो जदों ताईं साडे पुराने जमाने तो चलदे इन्हां रिवाजां नूं पूरा ना कीता जावे, साडी इज्जत कायम नहीं रहनी। नक लथ जान का डर होंदा है, सगों कई बार तो एक नक की खातर तन मन धन की बाजी भी ला दी जाती। धन कहते ने दौलत नूं, तन मन साडा जुस्सा जिहड़ा साडा जिस्म है वो, यानी कि अपनी जिसमानी तौर पर भी जिहड़ियां ओहदियां सारियां मिहनतां होंदियां ने, उहदे नाल जिहड़े पैसे कमाए हुए ने वो भी इहदे विच शामिल कर लैंदे आ। फिर नाल नाल जिहड़े साडी दौलत है जो असी कमाया है वो भी इस रस्मां नूं पूरियां करन ते ला दिता जाता है। और डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर होरी सानू मकरू हो रही मकरू किस्म दियां जिहड़ियां रस्मां ने उन्हां दी भी दस पांदे ने, जिन्हां ने साडे मुआशरे दे विच अजिहा किरदार अदा किया है जिहदे नाल बुराइयां ही वधियां ने। तन कहंदे ने जिस्म नूं, मन कहंदे ने दिल नूं, धन कहंदे ने दौलत नूं। ते तन मन धन दी बाजी ला दित्ती जांदी है इन्हां रस्मां नूं पूरियां करन विच, जिहड़ियां कोई कानून नहीं ने पर कानून तो वध ताकत रखदियां ने, क्यों जे इस दा ताल्लुक लुकाई दे नाल जुड़िया है। और जिहड़ी साडी लुकाई है वो किसे नूं माफ़ नहीं करती। यानी इजतमाही सोच जिहड़ी है साडी या इनफरादी सोच जिहड़ी है वो हले भी 100 साल पुरानी। जिवें असीं कल दे लैक्चर विच वेखिया सी कि पंजाब दियां लोक रस्मां साडी रहतल दियां पैदावार ने, और असी बतौरे मुसलमान इस धरती ते नवे आए हैं। इस तो पहले इत्थे हिंदू बुद्ध मत दे मनन वाले रह रहे सन। जदों उन्हां दे समाज दियां कुछ गल्लां साडे समाज विच रल गईयां तो अजिहियां रस्मां बन गईयां जिस तो छुटकारा पाना मुमकिन नहीं रहा। पर इस साडे इत्थे जिहड़ा साडा समाज है उस रस्मां नूं मजहब वर्गी या कानून वर्गी हैसियत देवन विच भी इस पीढ़ी का कोई कसूर नहीं, कई पीढ़ियां का कसूर है जिन्हां ने कोई तहकीक नहीं की ते हमेशा दी तरह जो उन्हां दे समाज विच यानी इत्थों दे वसनीकां दे समाज दे विच सी उस नूं मनना शुरू करता। मिसाल दे तौर ते लिखारी जिहड़े लिखदे ने, साडे इत्थे आम तौर ते शादी विआह दियां रस्मां बड़ियां धूम धड़के नाल मनाइयां जांदियां, पर इस धूम धड़के दा नशा लथदियां सारी सारी कर्ज लई कोई रकम दियां सूद सने भारियां किस्तां उतारन दा मसला पेश आंदा है तां शादी खाना आबादी दी थां खाना बर्बादी दा नक्शा बन जाती। धूम धड़के का मतलब है शान शौकत दे नाल, यानी बड़े शानदार तरीकियां दे नाल। जिहड़े बंदे दी शादी उत्ते कर्ज लिया गया हुंदा है उस विचारे दा इस कर्ज की वापसी करदियां करदियां लक दूरा हो जाता है, यानी कि उहदा लक टुट जाता है, वो माली तौर ते कमज़ोर हो जाता है ते जिसमानी तौर पर भी, क्यों जे वो माल कमावन दे विच इन्ना रुझिया रहिंदा है कि अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता। तुसीं वेखिया
ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਦਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਦਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਦਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਿਦਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਬਤਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਸਮੀ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਿਹਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਪੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਸਲਸੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 4-4 5-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਫਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਰਤਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖੇਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ 300 ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸੁੱਖਤ ਪੈਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਮਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੂਮ ਧੜਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਕਈ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ 1.5 ਮਣ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੂਦ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਵਰਤਨ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2000 3000 5000 ਆਪਣੀ ਬਿੱਤ ਮੁਜਬ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਮੁਜਬ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਜਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਜਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5000 ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ 5 ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਕਰਤੇ ਜਾਣ, 10 ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਦੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਰਤ ਵਰਤਾ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਮੀ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਈਅਤ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 2 3 ਦਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਅੰਗ ਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ। ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ ਦੇਣਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੇਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਯਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਭਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੀਂ ਭਾਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਤਨ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹੋ, ਮੋੜਵੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਉਂਦਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜਵੀਂ ਪਾਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਸ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕੀਕਾ ਜਾਂ ਵਰੇਗੰਢ। ਵਰੇਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਕੀਕਾ ਦੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਣੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਾਲ। ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਕੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸਲਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕੀਕਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਬਾਲ ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਣੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਾਲ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਖਰਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਾਮਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਹਤ ਅਮੇਜ਼, ਕਰੇਤ ਅਮੇਜ਼, ਨਫ਼ਰਤ ਅਮੇਜ਼ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ, ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਡੂ ਬੰਨਣਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਬੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਗਣੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁਰਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਜਾਂ ਕਲਮ ਤਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਮਾਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕੀਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਅਕੀਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਦਰਸਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਮਦਰਸਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਦਰਸਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਤਸਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਤਰਸਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਬਚਾਵਣ, ਯਾਨੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾੜੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਸਲ ਚਲਾਣਾ ਔਰ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਨ ਖਤਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਨ ਖਤਰਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਹੋ, ਸਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਤਰਸਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਹਿਰਸ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਭਈ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਤਰਾਮ, ਪੈਸਾ, ਜਹੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਘੱਲੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਅਗਰ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਲਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੂਲ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਵੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ,
मिसाल के तौर पर मैं मोड़वी मकान की है, मोड़वी मकान जा रहे हैं जी। मोड़वी मकाना की होंगे कि अगर एक मुंडे दे वालद की वफात हो गई तो मुंडे के घर जिहड़े ने वो सारे इकट्ठे हुए ने उहदी ताज़ियत करने वास्ते, लेकिन मुंडे वाले भी जाके कुड़ी दे पेकियां दे घर जाके वो करनगे अफसोस करन तां जे क्यों जे नाल उन्हां दा भी कुलम जिहड़ा है वो फौत होया। या फिर मरण वेले तुसी एक मुहावरा सुनिया होना है कि जिहड़ा मंजी कप छोड़ना, कि मंजी वड्ड छोड़ना, कि जदों कोई बंदा करीबल मरक है तो ਉਹਦੀ मंजी थल्लियों कट दी जाती। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚ ਨਾ ਮੰਜੀ ਕਬ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਗਮੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਆਮ ਰਹਿਤਲੀ ਰਸਮਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਗਮੀ ਦੀਆਂ, ਮਰਗ ਦੀਆਂ, ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ, ਔਰ ਆਮ ਰਹਿਤਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਘੁੰਗਣੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਬਣਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਮੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਰਹਿਤਲੀ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀ, ਨੌ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ 3 ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 45 ਆਖਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਉੱਚੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50-50 ਲੱਖ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 20-20 ਲੱਖ ਦੀ ਮਨਾਤੀ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਤਰਾਮ, ਆਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੱਕ ਤੇ ਆਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵਣ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਜਕੜੇ ਪਏ ਨੇ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਐਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਲੋਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ,
ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅੰਹੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਜ, ਤਰੀਕਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਯਤਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।